अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक। أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، استقيموا، أقيموا صفوفكم واعتدلوا. luruskan saf, rapat-rapatkan saf, penuhkan saf di hadapan. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به
وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك
إنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي إنه لا يذل من وليت تباركت ربنا وتعالى. نستغفرك اللهم من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم كن لإخواننا في سوريا، اللهم كن لإخواننا في مصر وفي كل مكان. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. الله أكبر. الله أكبر. اغفر لي. الله أكبر. الله أكبر. الصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بدعاء الخير. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم ارفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان المحن والبلايا والفتن والرزايا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا 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 قوي إيماننا ووحد صفوفنا ووحد صفوفنا ووحد صفوفنا واجمع قلوبنا على محبتك يا رحمن يا رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Muka surat 469. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Abu Lais berkata, Muhammad bin Al-Fadil meriwayatkan dengan sanadnya dari seorang penduduk Basrah berkata, ada seorang badui penternak dan ia jarang bersedekah. Tiba-tiba pada suatu hari ia sedekah kambing yang kurus kecil. Kemudian pada malam harinya ia bermimpi seolah-olah semua kambing-kambingnya itu akan menyerang dan menanduknya.
Tetapi yang kecil kurus itu membela padanya dan mengelakkan yang lain-lainnya. Dan ketika ia telah bangun berkata, demi Allah, sedapat akan menjadikan kawan-kawanmu sebanyak-banyaknya. Lalu ia selalu bersedekah daripada kambing-kambingnya itu. Ini cerita satu orang kampung, ya. Orang kampung penternak kambing. Dan asalnya dia satu orang yang jarang bersedekah. Satu kali dia bersedekah seekor kambing yang kurus, ya, dia ternak kambing. Dan satu hari dia ternak dia sedekah satu ekor kambing yang kurus, ya. Baik. Kemudian dia bermimpi, ya, dia tidur satu hari, dia tidur dan bermimpi seolah-olah semua kambing yang lain-lain tu mari nak serang dia, ya. Mari nak tanduk dia. Cuma dia kata dalam mimpi itu dia terlihat kambing yang kurus kering itulah yang datang menyelamatkan dia dan membela dia dan mengelakkan dia daripada ditanduk oleh kambing-kambing yang lain-lain, ya. Maka mulai hari itulah dia kata, aku akan sedekahkan sebanyak mungkin kambing-kambing yang ada ini untuk jadi kawan kepada kambing yang kurus itu, ya. Ini ialah maknanya mimpi. Orang kata mimpi ni mainan tidur, tetapi mimpi orang zaman-zaman dulu dan Nabi pun kata mimpi ni satu benda yang boleh diambil kira dan tengok keadaan, ya, dan tengok keadaan, ya. Baik. Al-Amashi dari Khaisamah dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang daripada kamu melainkan ia akan berhadapan dan bercakap langsung dengan Allah Ta'ala. Maka ia melihat ke kanan, maka tidak melihat apa-apa kecuali amal yang telah dilakukannya. Lalu melihat ke kiri, maka tidak ada apa-apa kecuali amal yang telah dilakukannya. Kemudian melihat ke depan, maka tidak melihat apa-apa kecuali api. Maka jagalah dirimu daripada api, walau dengan sedekah separuh daripada sebiji kurma. Jadi Nabi kata sampai peringkat kita ni bila berhadapan dengan Allah Ta'ala, maka kita tengok kiri kanan kita, semuanya kebaikan kita, amalan kita, ya. Kita tengok kiri kanan, amalan. Bila tengok depan, ada api. Maka Nabi kata, selamatkan dirimu, wajah kamu daripada sentuhan api neraka itu, walaupun dengan separuh daripada buah kurma, ya. Kita ambil buah kurma ni, ya, kalau kita tengok kurma, orang panggil kurma Nabi, ya. Kurma ajwa, kurma Nabi, semuanya ini kurma yang jenis mahal. Sebiji dia tu ialah maknanya kita duk fikir sebiji ni berapa sen je, tapi sebenarnya sebiji sekarang ni pun agak mahal dia punya harga dia lah, ya. Letaklah kata 50 sen ke RM1 ke. Jadi dalam kes ni Nabi kata selamatkan dirimu daripada api walaupun dengan sedekah separuh daripada buah kurma. Dan kita tengok dalam riwayat lain dia bawa contoh apa dia? Sekeping roti, ya. Sekeping roti ni supaya orang Arab mudah faham. Sedekah sekeping roti ni tak banyak, ya. Cuma kalau kita tengok kepada Malaysia, negara kita, sedekah sekeping roti ni, kita ambil roti apa agak-agak? Gardenia. Kalau Gardenia sekeping roti tu agak-agak jatuh apa itu? Ada 20 sen lebih kurang lah, ya. Letak 20 sen ke 30 sen, ya. Jadi walaupun senilai itu, tetapi dia cukup bernilai di sisi Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi kalau kita bersedekah, yang saya selalu sebut, ya, yang sen-sen itu kita masukkan dalam tabung. Malam nak tidur, dengan harapan sedekah ni, agak-agak malam ni tak adalah orang masuk rumah aku, mudah je. Berapa sen? 20 sen. Kebetulan seluk-seluk poket, ya, 20 sen.
Sekarang ni jenis kita pun kadang-kadang duk mikir seorang. Kok ada gangguan. Rumah menteri, tak? Rumah menteri, rumah orang besar-besar, tak payah sebutlah nama kan, yang kita baca dalam surat khabar. Kira-kiranya rumah dia tu takkanlah security dia tak hebat, tapi orang boleh masuk. Setakat rumah kita ni tak tahulah. Jadi caranya macam mana? Kepercayaan kita, keyakinan kita, sedekah tadi boleh menolak bala. Dekat nak tidur letak, ambil 2 shilling. Itu ajaran yang saya beritahu, yang kita boleh buat. Hak pagi itu mari-mari tu bawa RM1 ke RM5 RM10. Hak tiap malam tu ambil 10 sen ke 20 sen ke, kalau ada RM1 2 shilling je. Itulah benteng kita, dan itulah penyelamat kita di hari akhirat. Benteng penyelamat kita dalam dunia ini daripada bala, dan penyelamat kita daripada sentuhan api neraka di hari akhirat besok. Hak shilling tu jangan pandang rendah. Kita dah berasa lemah semangat nak ambil 2 shilling kan, berasa macam malu ke diri nak sedekah 2 shilling. Tak apa, jangan malu. Sebab 2 shilling itu kalau dikumpul 1 bulan, kalau 20 sen paling common katakan RM6. RM6 ni kalau jenis konsisten lah, maknanya orang panggil istiqamah, tak, iltizam, ada 1000 orang tak payah banyak, 1000 ahli jemaah masjid ni, 1000, RM6 tu dia bagi cukup sebulan, bawa hak shilling tadi RM6. Letak dalam tabung shilling yang kita sediakan tu, kita dapat dah RM6,000 situ. RM6,000. Jadi kita jangan nampak kecil, benda-benda tu kecil, tapi kalau kita bersatu, kita jadi kuat. Tapi saya tidak nak mengharapkan sangat orang jemaah tu, sebab dia jemaah tu jarang, sekali-sekala je dengar kita punya khutbah ke ataupun khatib khutbah. Saya harap pada tuan-tuan je hak dengar ni, 2 shilling tu tolong, tolong kumpul satu tempat, cukup sebulan, isi dalam plastik, campak je dalam tong yang kita bagi tu, yang kita sediakan pada setiap hari Jumaat. Abu Lais berkata, 10 macam amal yang dapat menyampaikan manusia ke tingkat orang-orang yang baik dan darjat yang tinggi. Pertama sekali, banyak bersedekah. Jadi 10 amal yang dapat menyampaikan manusia ni ke tingkat orang baik dan darjat tinggi. Tinggi di sisi Allah, tinggi di sisi manusia. Dia tak boleh lari dah. Kalau dah tinggi di sisi Allah, manusia pun pandang tinggi pada dia. Baik, yang pertama, sedekah banyak. Yang kedua, banyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, duduk bersama orang-orang yang selalu mengingatkan pada akhirat. Ni kita duduk ni macam ni, ingat akhirat. Tak apalah, lepas-lepas ni balik rumah lupa, tak apa. Ingat sekarang, tak apa dah. Tapi kalau tak mari tuan-tuan, lupa. Maknanya dalam sehari kita lupa kepada akhirat. Sembahyang ni bukan ingat sangat pada akhirat pun. Tak, cuma ingat pada tanggungjawab kita. Tapi majlis ingat pada akhirat ni majlis ilmu lah. Sembahyang puasa tu kita ingat, ini tanggungjawab aku. Maknanya mari bulan Ramadan puasa, tak perasan puasa. Mari cukup waktu, maghrib ke isyak ke benda, kita sembahyang. Tapi nak ingat kepada benda-benda yang boleh mengingatkan kita pada akhirat, majlis ilmu, tazkirah dipanggil. 4, menghubungi kaum keluarga kerabat. 5, menjenguk orang sakit. Orang sakit kita pergi jenguk. Pasal apa? Bila kita jenguk orang sakit ni, kita pun perasan pada diri kita, kemungkinan aku pun sakit macam dia juga. Jenis hak macam ni tuan-tuan, dia pergi jenguk orang sakit, lepas tu pula dia jenis hadir kuliah pula, insya-Allah tuan-tuan, dia akan bertemu dan dia akan menjadi manusia yang baik. Dia pergi tengok orang sakit, mari kuliah pula, kena pula ayat-ayat yang tertentu, tazkirah yang tertentu yang berkaitan dengan ingat kemati, maka masa tu dia akan ingat mati dan dia akan tambahkan amal dia. Baik. Nombor 6, kurang pergaulannya dengan orang-orang kaya yang lupa pada hari akhirat. Cantiklah ayat dia.
Jangan bergaul sangat dengan orang kaya, hak jenis tak ingat ke Tuhan. Kalau rasa tak kuat kita, jangan bergaul. Tapi kalau rasa kuat dan ada niat yang baik, nak tackle dia, kan? Nak suruh dia, orang panggil kalau pun tak boleh jadi baik sangat, jadi baik pun tak apa dah. Orang panggil kategori apa dia? Baik, baik sangat baik, terbaik, ya tak? Itu kalau dalam peperiksaan dipanggil jayyid jiddan mumtaz. Jayyid baik, jayyid jiddan sangat baik, mumtaz cemerlang. Kalau pun tak boleh sangat baik, baik pun tak apa dah. Macam saya cerita, ada satu orang kerabat, adik satu orang raja, panggil saya pergi. Walaupun bila kawan-kawan kata entah pergi, tak hanyut pun, ginilah saya pun. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat bercakap, dah diajak, bukan kita nak jumpa dia. Pergi tempat yang kita pun tak berkenan, hotel 5 bintang dengan ya Allah Rabbi, jenis orang hak duduk tu pun mana orang panggil pakai sesi belaka. 2 kali panggil, kita pergi. Tapi boleh bercakap, boleh baik, dia pun hormat kita, kita hormat dia. Habislah, dapat kita sampaikan sikit. Dah dia ada masalah kau benda, kita bagi pandangan. Mungkin sampai ketikanya ada masalah berat lagi dia jumpa, kita pun lock terus, kita ikat terus, kata tuanku kau benda kan, tengku ke, ada cara lain ke benda, balik kepada Islam. Dan memang ada satu orang kawan saya pun macam tu juga, pergi sampai maknanya kerabat itu panggil ke rumah dia, kan. Dan kawan saya tu dia duduk, dia kadang-kadang dia mari sini, dia duduk restoran saya. Mula-mula dia cerita je, saya ingat dia cerita, rupa-rupanya betul, mau yang kereta nombor 11 ke mak kat restoran, sekali bawa kereta ni, sekali bawa kereta ni. Satu orang adik soalan, kalangan yang saya lain. Jadi mari, dia kata, bila dia pergi kata, banyak kali jumpa. Kira-kira orang kaya dengan isteri dia kaya, dia kata bila anak lagi, dia kata dia tanya buat agama, kan? Tapi agama hak dia tanya pelik-pelik, dia kata memang free thinker. Fikir agama dia tu, dia tok guru dia buku internet. Rasa dia tanya tu pasal argue, kena bagi hujah logik. Ini maknanya pergaulan dengan orang kaya, tetapi ada tujuan, ada hadap, ada aim kita. Apa dia? Nak suruh dia jadi baik. Jadi kalau macam tu tak apa. Banyak berfikir tentang bagaimana keadaan kelak. Banyak fikir macam mana keadaan masa depan. Nak mati, paling tidak gini je, fikir bagaimana mati besok. Banyak bayangan tuan-tuan, bayang lagu mana mati besok. Sakit setara mana? Dan apa yang boleh meringankan kesakitan itu? Kalau Nabi pun sampai peluh orang panggil sakit, maka kita pun kena mikir tentang kesakitan itu. Nak mengurangkan kesakitan itu ialah iman kita kepada Allah dan sebagainya. Pun bila dah umur mati, Tuhannya dia. Siapa lagi yang tak mati? Dia kata aku. Akhir sekali malaikat maut pun nyawa dia dicabut. Masa nak cabut nyawa dia, dia kata, kalaulah dia kata aku tahu sakitnya mati ni, dia kata nak cabut nyawa, dia kata nescaya, dia kata aku akan orang panggil menghati mana-mana siapa yang nak mati tu, cabut tu mana. Dia pun sendiri sakit mati. Lepas tu mana benda yang pertama yang kita kena ingat, duduk dalam kubur itu cerita lain pula. Cerita kubur, dalam kubur ni pun satu hal juga. Ada cerita yang jenis orang panggil tak ada kena-mengena kita, aku baik dah, tapi siapa yang tak baik? Anak aku, bini aku tak baik. Semua itu menyebabkan jadi kena. Dalam dunia ni pun tuan-tuan, bab-bab lagu ni, kalau kita kata takkan berlaku lagu tu, dalam dunia ni pun kita nampak dah macam baru ni hak kena tembak, kan? Hak kena bom. Hak nak apa ni yang kena bom itu, orang tak ada kena mengena pun, cuma
Ada kena mengena dengan kawan tu katanya. Kata saksi yang dekat dengan rumah tu. Dia cerita kat saya sendiri. Lebih kurang 3 biji rumahnya. Kawan tu baru pindah situ. Ada saudara mara pergi rumah dia. Jadi orang boleh jadi nak attack kawan tu yang pindah tu. Tapi kena kat situ. Lebih kurang gitulah tuan. Lebih kurang dia cerita dalam kubur begitu juga. Tapi cerita dalam kubur ni kan terkena memang. Kita cuai terhadap anak isteri kita, kita kena. Itu confirm. Tak tersilap. Tertakdir, begitu jadinya. Nombor 8, kurang angan-angan dan banyak ingat akan mati. Lebih kurang macam tadi juga. Banyak diam dan sedikit bercakap, dan 10-nya bertawaduk dan memakai pakaian yang sederhana, dan cinta kepada orang-orang miskin dan mendekati anak-anak yatim dan mengusap kepala mereka. Nombor 10 ni pun kita kena jadikan amalan kita. Tawaduk. Cara nak tawaduk ni maknanya pertama ialah nak pakai apa pun terpulang lah. Yang keduanya sayang kepada orang miskin, jumpa dia. Kalau jumpa dia ni jangan pandang rendah. Jumpa orang miskin ni jangan pandang rendah. Ada RM5 bagi. Jumpa anak yatim pun macam tu juga. Tuan-tuan akan tengok satu kepuasan, semacam kepuasan, kalau bagi banyak dia akan jadi kepuasan tu sebulan. Kalau tolong orang, tak? Tolong orang susah, tengah-tengah susah tu sepuas hati. Tuhan bagi lapang dada ni lah yang menyebabkan kita punya temperature darah tinggi ke apa dia turun. Hak jadi darah tinggi naik apa benda ni, itulah dia masalah tu, tension. Termasuk mana bala yang kencing manis yang kita ramai ada kan. Cuma akhirnya nak cerita kencing manis sikit. Nak kait dengan sedekah kan. Sedekah tiap hari tu boleh mengelakkan bala. Kencing manis ni saya ada baca satu artikel. Ya ke tak tahulah tuan-tuan, mungkin ada doktor boleh mengesahkan. Orang kata kencing manis ni akibat dia lemah tenaga syahwat orang lelaki. Wallah alam betul ke tak. Tetapi kaji menyatakan bahawa lemahnya benda tu dia kata bukannya duduk pada kencing manis. Wallahualam. Tetapi duduk dia akan berlaku setelah makan ubat yang mengandungi drug ataupun darah. Ya ke tak wallahualam. Maka orang yang ada kencing manis itu boleh perhati betul ke tak benda tu. Maknanya juga kalau ada yang terkena kencing manis, ala kadar ambil drug itu untuk nak maintain. Tapi cuba cari dipanggil rawatan alternatif yang lain. Supaya orang panggil kesegaran orang lelaki itu adalah. Tetapi kalau ambil benda tu berlebihan, memang dia efek kepada kehebatan orang lelaki itu. Wallahualam betul ke tak, itu satu penemuan. Kalau rasa betul, maknanya tuan-tuan kena telah kurangkan sikit benda makan ubat yang hospital tu, maknanya agak makan. Kalau tanya agak okey maintain, cuba dapatkan benda-benda lain. Ada benda-benda lain yang tak melibatkan ubat pun ada. Ada tu maknanya insya-Allah ke depan tu saya akan beritahu kalau teringat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil wa Allahumma الذين يصلون
Al-Mujadalah muka surat 76 ayat 1. Mujadalah muka surat 2 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وإن الله لعفو غفور.
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين.
يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Surah Al-Mujadalah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allah qad dalam tidak qad surah yakni melantun kecil. Allah
alif lam lam al, alif lam harfun lah tafkhim dibaca dengan harakat. Qaul lati qaf qafun qaf dibaca dengan mud. Lallati lam 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 syamsh atau idgham launah, idgham yang tidak dengungkan. Lati tayamati dua harakat man asli mutlak. Tuja jim tiga dua harakat man asli sunai. Ilu fi fayamati fi man asli mutlak. Zawjiha zaw zalwaw mati zaw dengan sebut ha dua harakat asli mutlak. Tashtaki ashin mati tash hamas dengan mensus atau mengeluarkan angin. Taki ilallah kafya mati waki baca 4 atau 5 harakat mak jaiz munfasil. Ilallah lallah alif lam harfun jal tafkhim dibaca dengan 2 harakat. Allah sama juga alam harfun jal tafkhim dibaca dengan 2 harakat. Yas yasin mati dari yas hamas sebagai mensus atau mengeluarkan angin. Taha halib latiha 2 harakat man asli mutlak. Wurakuma min alif latima. Kalau waqaf 2 harakat saja. Kalau diwasalkan jadi 4 atau 5 harakat. Waqaf hukum dia mad asli mutlak. Kalau wasal jadi mad jaiz munfasil. Jim yang kecil di atas alif itu waqaf jaiz, ini harus berhenti. Sekian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Muqaddimah fatul mujadalah. Surah ini diturunkan di Madinah mengandungi 22 ayat. Dinamakan Suratul Mujadalah. Ini bersoal jawab. Kerana pada awal surah ini ditegaskan bahawa Allah telah mendengar dan memperhatikan aduan perempuan yang bersoal jawab dengan Nabi mengenai suaminya yang tak mendengarkannya. Bagi memahami masalah zihar itu dan yang berhubung dengannya, lihatlah penjelasan nombor 57 mengenai ayat 4 Suratul Ahzab. Intisari kandungannya menerangkan tentang salahan menziharkan isteri dan hukuman denda yang dikenakan kepada orang-orang yang terlanjur melakukannya. Kemudian diberi amaran bahawa orang-orang yang terdorong menentang perintah Allah dan Rasulnya, maka mereka akan menerima akibat yang seburuk-buruknya. Mereka dibangkitkan semula pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi. Tiada berlaku bisikan antara tiga orang melainkan dialah yang keempatnya, dan tiada berlaku antara 5 orang melainkan dialah yang keenamnya, dan tiada yang kurang bilangan itu dan tiada yang lebih ramai melainkan ia ada bersama-sama mereka di mana sahaja mereka berada, dan dia akan memberitahu kepada mereka pada hari kiamat kan apa mereka telah kerjakan. Kemudian diterangkan perihal kaum Yahudi yang merancangkan dan melakukan perbuatan jahat terhadap Nabi dan umat Islam. Kaum Yahudi yang banyak angkaranya itu dijanjikan dengan azab seksa di dalam neraka. Kemudian diberi panduan kepada orang-orang yang beriman supaya apabila mereka bertindak melakukan sesuatu, hendaklah menurut dasar peraturan dan tata tertib Islam. Apabila kamu berbisik-bisik sesama sendiri, hendaklah bisikkan itu mengenai perkara yang baik, bukan sebaliknya. Apabila diminta kepada kamu melapang sedikit tempat duduk orang lain, hendaklah kamu melapangkannya.
supaya Allah melapangkan serbi-serbinya untuk kamu. Dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah, supaya Allah meninggi derajat orang yang beriman di antara kamu, dan Allah meninggikan orang beri ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa derajat. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan sikap orang munafik, akibat buruk yang menimpa mereka kerana perbuatan mereka berpihak kepada musuh Islam dan mengkhianati umat Islam. Terjemahan Suratul Mujadalah, surah yang ke-58, diturunkan di Madinah mengandungi 22 ayat, juzuk yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat pertama, sesungguhnya Allah telah mendengar dan memperkenan perempuan yang bersoal jawab dengan Muhammad mengenai imamnya, sambil berdoa merayu kepada Allah menyusahkannya. Sejenak perbincangan kamu berdua, sesungguhnya Allah amat mendengar amat. Ayat yang ziarkan jelasan 7 bagi memahami apakah zihar itu hubungan penyempat Ahzab. Isteri kalian adalah orang-orang yang besar, kerana isteri-isteri mereka bukan ibu mereka tidak lainkan buat lahir mereka, dan sesungguhnya mereka yang melakukan demikian memperkatakan suatu perkara dan dosa. Telah sesungguhnya lagi Maha. Ayat 3, dan orang-orang yang ziharkan istrinya kemudian mereka berbalik daripada apa yang mereka ucapkan bahawa istrinya itu haram kepadanya, maka hendaklah suami itu memerdekakan seorang hamba abdi sebelum mereka berdua, yakni suami isteri, bercampur. Dengan hukum yang demikian, kamu diberi pengajaran supaya jangan kamu mendekati perkara yang mungkar itu. Dan ingatlah, Allah amat mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan. Ayat 4, kemudian sesiapa yang tidak dapat memerdekakan hamba, maka ia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum mereka, yakni suami isteri, campur. Akhirnya sesiapa yang tidak sanggup puasa, maka hendaklah ia memberi makan 60 orang miskin. Ditetapkan hukum itu untuk membuktikan imanan kamu kepada Allah dan Rasulnya, dengan mematuhi perintahnya serta menjauhi adat jahiliah. Dan itu batasan-batasan hukum Allah. Dan bagi orang-orang yang berkafir disediakan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ayat 5, sesungguhnya orang-orang yang menentang perintah Allah dan Rasulnya, mereka tetap timpa kehinaan sebagaimana orang-orang yang terdahulu dan mereka ditimpa kehinaan. Kerana sesungguhnya kami telah menurunkan yang jangan bagi orang-orang yang kafir disediakan azab seksa yang menghina. Ayat 6, semasa kesiannya dibangkitkan semua oleh Allah pada hari kiamat, lalu diterangkan kepada mereka akan segala yang mereka lakukan. Amal mereka itu penuh, mereka melupanya, dan Allah amat menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Ayat 7, tidakkah engkau memikirkan bahawa sesungguhnya Allah mengetahui akan segala yang ada di langit dan yang ada di bumi? Tiada berlaku bisikan antara 3 orang melainkan dialah yang keempatnya, dan tiada berlaku antara 5 orang melainkan dialah yang keenamnya, dan tiada yang kurang dari bilangan itu, dan tiada yang lebih ramai melainkan ia ada bersama-sama mereka di mana sahaja mereka berada. Jelasan 1 juz ketiga, yakni sedia mengetahui akan hal keadaan mereka yang nyata dan yang tersembunyi. Kemudian ia akan memberitahu kepada mereka pada hari akan apa yang mereka telah kerjakan. Sesungguhnya Allah amat mengetahui akan
akan tiap-tiap sesuatu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis sabr. Sekian, wabillahi